ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فهذه آية عظيمة أخبر سبحانه وتعالى بها عباده عن الحقائق التي لا بد لهم منها. إيه انقدي تلك يهونا يا الله سبحانه وتعالى نقدر الله سبحانه وتعالى باري أوتشو لفتراتاتوتشو ያንን እውነታ ወደዛ እውነታ መሄዳቸው አይቀር የሆነውን እውነታ አላህ በእንቅጩ ያስቀመጠባት ይሆነች። النبي عليه الصلاة والسلام كان من دأبه أو من عادته نبي عليه الصلاة والسلام كلمዳቸው كل ጊዜ ዘውትር ወይም ደግሞ በእስትምራር በቀጣይነት ይሰሩት ከነበረው ተግባራቸው يوم الجمعة سورة قاف ይቀሩ ነበር። قالت أم حشام بنت الحارث رضي الله تعالى عنها: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة يذكر بها الناس. بذي حديث لا يا الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام كل جزء بزوترنت بعض الزاينيو هنيتاچو ይሄንን ሱራ ይቀሩ ነበር። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጁምዓ ቀን ሰዎችን ይገስጹባት ነበር ትላለች እቺ ሰሃቢያ። ስለዚህ ይህ በመሆኑ የተነሳ እጅግ በጣም በድግግሞሽ በመደጋገም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እችን ሱራ በመቅራታቸው የተነሳ ሱረቱ ቃፍን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደበት እንጂ ከየትኛውም ቃሪ አይደለም ያፈፈቱት። يعني كان مدرسها لهذه السورة شفويا مالتنا بقطتا اچن سوره ياستمارات نبي عليه الصلاه والسلام. ما اعظم المدرس وما اعظم هذا العلم العظيم الذي اخذته عن هذا المدرس العظيم المعلم الكبير. تلك هو السماري كنت تلك هو لمندنو نبي عليه الصلاه والسلام يهن سوره مقرات مدغاغم ياو جمعه ቀን ብሎ ማለት ሰዎች ከተኛውም ጊዜ በበለጠ የሚሰባሰቡበት መሰባሰቢያ እንዲሁም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዳብ ልምድ بعيد ቀናት ሱረቱ ቃፍ ወሱረቱ القمر ይቀሩ ነበር። ሐዲስ النعمان ابن بشير صحيح مسلم ላይ ያመጣው ሐዲስ እንደሚያመለክተው ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ሱራዎች እቺ ሱራ ውስጧ ላይ ከባድ የሆነ መግዛ ከባድ የሆነ መልእክትን አካታ ስለያዘች እንግዲህ አላህ ጀለ ወዐላ የሰው ልጆችን ማንነት ምን ያህል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ የአላህ ችሎታ በሰው ልጆች ላይ እንደሆነና ለዚህ ቁድራው ደግሞ ማሳያ አዕዘም የሆነ ቁድራውን ገለጸባት በዚህ ሱራ ውስጥ። معنى الله جل وعلا بسو لجوج قادرنا قدرة الله يتنيونم كنواني بالنسو لا لما كون الله سبحانه وتعالى شاينا لذي شلوتا ودمو أعظم يهونا شلوتا اللونا يعني نلببلو على الله تلك يهونا شلوتا اللونا السم من دنو يه مثل ملكته يهونا عالم السماء في ارتفاعها والأرض في اتساعها سماي ككفتها مدر كذي كصفاتها الله جل وعلا የተለያዩ አይነት ተአምራቶችን በሷ ላይ ማድረጉ። ስለዚህ በዚህ ሱራ መጣና ዝቃለና አላህ ምን አለ? وجاءت سكرة الموت بالحق የሞት ስካር መጣች። ያ የሞት ስካር መምጣት ሐቂቅይ ነው። የተኛውም አካል የማይቀርለት ጉዳይ ነው። سواء كان صالحا او طالحا. نعم መልካም የአላህ ባሪያ ይሁን እንዲሁም ደግሞ ፋጅር መሪው ተመሪው ዛሊም መዝሉም በዳዩ ተበዳዩ الى اخره سيد الناس የሰዎች ቁንጮ ዋና አለቃ ይሁን እንዲሁም ደግሞ ወضع ሰዎች ዘንድ ቦታ ማዕና የለሽ ሰው ይሁን ኩሉን
سائرون إلى هذا المسار الحقيقي ሁላቸው ወደዚህ እውነታዊ ወደሆነው መስመር ጉዞ ላይ አንድ ናቸው ሰበቡ ቢለያይም ማለት ስለዚህ ምን ይላሉ كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول الله جل وعلا ፍጥረታቶች ላይ ሞትን ግድ አድርጓል كتب أي أوجب كتابة بمعنى الإيجاب قد أرجوان يه أي كري قد الله أرجوه على الخلق فكم فل من جيش سنتنا سنت سراويثر سنتنا سنت ملوكوش نقوسوش شمامنتوش يمين مكوباتشو يهونو ممكياوشن يعني أسان نسوان كنا كاتيو جرسوان وأفنا من دول سنتنا سنت دولوش سنتنا سنت አልበገር ባይሆን መንግስታቶችን ይህ ሞት አሽመድምዶ عجيب انظر التاريخ ለዛ ነው አላህ ጀለ ወዐላ ሁሉ ጊዜ የሰው ልጅ ነዘሪያው አይ የተፈክር ያለው ተዓቁል መረዳት መገንዘብ ያለበትን እይታ ቆም ብሎ እንዲያይ አስተዋይ እንዲሆን አላህ ጀለ ወዐላ فكم فل من جيش وأقنى يعني أهل العلمዎችም ተጉዟሉ تحت التراب ሆነው ለእውቀት ባለቤቶች እንዲሁም ደግሞ ሙጅሪሞችም ዛሊሞችም ጃሂሎችም تحت التراب ሆነዋል እነዛ ግንባታን ትልልቅ ግንባታዎችን ትልልቅ ፈልሰፋዎችን የፈለሰፉ አካሎች እችን ምድር በተለያዩ አይነት የእውቀት መስመር ያነጹና እችን ምድር ያሳመሩ የሆኑ አካሎች የለም فلم تغني القلل ያ ግንባታ ያ ችሎታቸው ያ አብቀሪይነታቸው ያ እጅግ በጣም ጀግና እጅግ በጣም ወደር የለሽነታቸው ለም ትግል ይህ ሞት መጥቶ ይዳፋል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው أنه ይህ ሞት ምንም የሚመክተው መካች የለው ለተኛው አካል ተበጋሪ ያልሆነ አልበገር ባይሆነ አካል ነው አላህ هذا الذي كتبه الله جل ይህ እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው በሐቂቃ يجعل النفوس تنتبه እንዲህ አይነት ደፋር የሆነ ከፊት ለፊቷ ካለ ያቺ ነፍስ ያቺ ህይወት ደፋር የሆነ ነገር ከፊት ለፊቷ ካለ ቆም ብላ እንድታስብ ልብ እንድትል ምንድነው ጉዳዩ ብላ እንድታጤና የሚያደርግ ነገር ስለዚህ ነው አላህ ጀለ ወዐላ ሀደም وجاءت سكرة الموت لها سكار تبال يموت ميبال سكار الله يا سكرة يموت يهونه أكل أطفى إلى اللم أسكاري وسطى إلى اللم حاشا بزا ساعة كان أسكاري لياسب إلى اللم وبطم الزي وسطي اللمس في شيء آخر في شأن راسم بشالة بهنا قدائنا نقلقل الموت موت وبراس سكار الله መስከር አስካሪን በመውሰድ ብቻ እንዳልሆነ ስለዚህ ይህ ሰው ይህ ሟች ይህ የሞት ስካር ውስጥ ያለው አካል ፈልጎት ወይንስ ከሌሎች ያነሰ ዕውቀት ስላለበት ነው ወደዛ መስመር የሄደው ላ በል ሁሉም ሞትን በመራቅ ሞትን በመሸሽ መኖርን በመውደድ አንድ ነው ስለዚህ አላህ ጀለ ወዐላ ምናል ذلك ما كنت منه تحيد ይህ እንግዲህ ይህ ሐቂቃ አሁን እየሄድከበት ያለው አሁን የገባህበት ያለው እውነታ አሁን ያለህበት የሆነው ስካር ያ ተሸሸው የነበር ያ ላይመጣ ላይደርስ ሰበቦችን የተለያዩ አይነት ግርዶሾችን የተለያዩ አይነት መስመሮችን ትሄድለት የነበር ተሕይድ አይ حاد عن الامر بمعنى مال وفر ይሄ ብዙን ጊዜ የሰው ልጅ ሞት እንዳይነካው የሞት ወደ ሞት የሚወስዱ ነገሮችን ይጠነቀቃል ከልክ በላይ ለዛ ነገር ይሸሻል መዶርን እድሜውን ማራዘም ይፈልጋል በዚህ በሽታ ትሞታለህ ከተባለ ነገር ግን ይህ በሽታ እድሜን ያራዝማል ወይም እድሜ ማራዘም ያለ ከተባለ ያንን ይወስድ ይሄ የታወቀ ለምን መሞት አይፈልግም መውጣት አይፈልግም ስታስበው ሰው እንደመሆነ መጠን የተኛው አካል የሚከብደው
والله عجيب مرير ነው ደግሞ መራራ ነገር ግን ሐቂቃ ስለሆነ አይቀሪ ስለሆነ የአላህ ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አማረ المؤمنين بالإكثار من ذكره የአላህ ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምእመናኖችን አማኞችን እሱን በማስታወስ እሱን ማስታወስን እንዲያበዙ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘዘ وقال كما ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذات أكثروا أبزوا ذكر هذه اللذات يا القطنا ميقول أنت ببيت سبوتش مكاكل بلجوتش مكاكل بنبرة مكاكل بوغنوتش مكاكل وهكذا በማህበረሰብህ ውስጥ ሰላማዊ ጣፋጭ ሆነ ህይወት ጣፋጭ ሆነ ጊዜ حتى في مسجدك በመስጂድህ በራች ስትሰግድ ከወንድሞች ጋር من يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار يا الله سبحانه وتعالى الكتاب በቀኑ ሰዓት በምሽት ሰዓት ከሚያነቡ ከሆኑ አካሎች ጋር አብረህ ጊዜህን ይህንን ምርጥ የሆነውን ጊዜ ስታሳልፍ والله ለዛ ላይ ጥፍጥና ነገር ግን ከዚህ ሙፋረቃ አይቀር እያንዳንዱ ثمانية لا بد للفتى منهما ولا بد أن تجتمع أو أن تمر عليه الثمانية ስምንት ጉዳዮች ከተጠቀሱ ነገሮች اجتماع وفرقة ሰዎች ግድ አይቀሪ ከሆኑ ከስምንቱ ጉዳዮቻቸው መካከል አንደኛው መሰብሰብና መለያየት ማለት ይህ ስብስብ እንዳለ ይህ በዒባዳ ላይ إما بطاعة الله أو بمعصية الله ሰዎች ከስብስቦቻቸው መካከል إما أنهم يجتمعون على طاعة الله አላህን በመታዘዝ የአላህን ዲን በመተግበር የአላህን ሸሪዓ ምድሩ ላይ እውነት በማድረግ ወይም ደግሞ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመወንጀል በአላህ ዲን ላይ ሌላ ሴራን በማሴር إلى آخره ይሰባሰባሉ ግን ያ ስብስብ መነጠል አይቀርም መለያየት አይቀርም ያ ባለበት አይቀጥልም ስለዚህ ይህ ጉዳይ ሰዎች የሚሸሹት የነበረ ጉዳይ ነው አላህ ጀለ ذلك ما كنت منه تحيد ይህ እንግዲህ በተናጠል እያንዳንዲቷ ነፍስ ይህ ሞት ሲመጣ በዚህ ሙሂማ ውስጥ በዚህ አሳሳቢ ጉዳይ ውስጥ በመተወነበት ሰዓት ራሷን በተመለከተ በነፍሰው ከፍተኝነት የራሷ ቂያማ ቆሞ هكذا قامت قيامته من مات قامت قيامته ምንም እንኳን እዚህ ጋር መረጃ የአላህ ንግግር የመልእክተኛው ንግግር ያመላከተበት በሁሉም ላይ የሚቆም ቂያማ እንዳለ ሁሉ በተናጠል የሚቆም ቂያማ ይህ የተናጠሉ ቂያማ ውጤት ነው የአጠቃላዩን ቂያማ የሚያመጣው ይህ የተናጠሉ ቂያማ በራሱ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ማንነት የራሱን መውቅፍ የሚያውቅበት የሚረዳበት ነው ስለዚህ ከምንም በላይ አንተ ያንን ትልቁን ቂያማ መምጣት ከመቻከለ ወይም በትልቁ ቂያማ ጉዳይ ከማሰበህ በፊት አስቀድመ ልታስበው የሚገባው አስቀድመ ልትዘጋጅለት የሚገባው ያን የብቸኛነቱን ጉዳይ እንደሆነ ሸሪዓችን ያሳስባል ያ እንዳለ ሆኖ ማለት በዛ ጉዳይ ላይ ማሰብ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የተናጠሉን ጉዳይ እንድናስብበት ሸሪዓችን ያሳስባል ለዛ ነው ከአሚር المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه በመጣው ሪዋያ كان عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يبكي دائما ويقص بكاء ከሱ ልቅሶ ይስተዋል የነበረው ይታይ የነበረው በቀብር ዙሪያ ሲወሳ ነበር በሌሎች ጉዳዮች ብዙም ሲያለቅስ يعني استنى هكذا ቦታ ይሰጣቸው ነገር ግን ማልቀስ ወይም ደግሞ አይኖቹ እንባን የሚያነቡት የሚረጡት በቀብር ሰዓት ነበር ስለዚህ ሲጠየቅ قالوا سألوا لماذا يا أمير المؤمنين يعني نراك يذكر سلا إساءة سلا جنة أتقالي سلا قطعي عالم سيوسا بزوم كانت ما يستوالوا أين تنيتا بكبر زوريا بمي وسا فساعة النالة
سلا قبر يقول أن القبر أول منازل الآخرة يمجمريا وأخيرا مقبيا مئرافنا هابلو بيجمروا الزاقان يانتن ماننت متاوقو الزاقان يانتن ماننت متاوقو غنا بيتسبوچ مهل إيالا فراش لا هونا سلانت ماننت حقيقة قال الله عز وجل الله جل وعلا عند تناقره قال وجاء وأخبر سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال في هذه الآية أو في آية أخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذا إيه آية صلة احتدار الموت وإن يموت أفاف لا ودموت إيتقواز صلة هي ذاكال إيتناقرن يهمواج ما توزن يا الله سبحانه وتعالى ملائكة يسن روح بموصد بكلنا يتسقاچو አካሎች ወደሱ የቀረቡ ናቸው አለ አላህ ጀለ ወዐላ ቤተሰቦቹ እኮ ሐፋዋ ላይ ናቸው ዙሪያው ጠቅልሎታል ነገር ግን مع هذا وملائكه الله جل وعلا اقرب اليه እሱም የሚገባበት ያለበት አህዋል ከነሱ ጋር የሚገባበት አዲሱን ዓለም በማየት ከየትኛውም በላይ ከየትኛውም አካል የተነጠለ ነው እዛው ጋር ሆኖ ማንነቱን እያወቀ እያየ የሚጓዝ إما إلى روح وريحان ورب غير غضبان وإن دمو ياجوزو يميونه إلى روح وريحان يعني روح أي رحمة وراحة إذنت ودع الله إذنت ودع إرف عندهم دمو يميك وطا ودهون والتقط أبت ودهون جيتا تقواجنا أو إلى عذاب الله وإن دمو ودع الله سبحانه وتعالى عذاب ودع الله سخطنا بكناتهم حديث البراء لا يبقلت عند تكمته فيقال لروح المؤمن لذا لأما يروح من تبالا لك أيتها النفس المطمئنة أو الطيبة التي كانت في الجسد الطيب أو بهذا المعنى يا نزو يهونش طرو يهونش روح بزا بامار بهون وين بزا أكال ليان أكال بعبادة الله بمفرد الله بمودس إلى آخره حتى قال شريعا بمتكبر تاسمر وينبر شروحه وجه تبانا إلى روح وريحان أي إلى رحمة الله جل وعلا ودع الله إذنه عندهم دم ودائرة كذف دنيا دكام كذف دنيا وطاورة إلى آخره لكنياته مواشوش قولة من كوناش مستريح ارفت يمي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عندنا يوم جنازة من قالوا الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام مستريحون يشتي جنازة عرفتها راحة ارفت رحمة لا ينشأ النبي عليه الصلاة والسلام ሌላኛው ጀናዛ ሲያልፍ ደግሞ ወሙስተራህ منه አለ ይሄ ደግሞ يعني ረሃ ፍጥረታቶች ፍጥረት ዓለሙ በአጠቃላይ ዛፉ ድንጋዩ ምድሩ አማኞቹ አጠቃላይ ፍጥረታቶች ከሱ እርፍት ያደረጉ ይህ እንግዲህ ካለ ሙእዚን لخلق الله جل وعلا ስለዚህ በዛው ሐዲስ ሲጠየቁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ما معنى مستريح وما معنى مستراح ምን ማለት ነው ሙስተሪህና ሙስተራህ ማለታችሁ ብሎ ጠየቋቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ተፍሲል አረጉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዝርዝሩን አስቀምጡ المؤمن مستريح አማኝ የሆነ አካል እረፍት ዱንያ ላይ እረፍት የለህም تعبد الله عز وجل انت ملزم አላህን በመገዛት ዲንህን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በእውቀት ሆነ መታመልክበትን ልክ የማወቅ ግዳጅ አለ በነፍስ ወከፍ መታወቀው የሆነ ግዳጅ አለ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አካሎች ሊያውቁት ሌሎች አካሎች ከቆሙበት በዛ ጉዳይ ላይ ካንተ የሚቀር የእውቀት ክፍል አለ ነገር ግን በነፍስ ወከፍ መታወቀው የሆነ እውቀት ይሄ ከመነሻ እስከ መድረሻ ድረስ የማያበቃ እርግጥ የለህም تعبد الله في ليلك ونهارك وقد رمض إلى آخره ስለዚህ ይህ አማኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስተሪህ ነው እረፍት አድራጊ ነው ከዱንያው ድካም ከዱንያው አውረድ حتى كعبادة كراسو مالك ليلوش قداوش الكون الدنيا لا تدون أجل لأن الله جل وعلا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب والميل آية الله جل وعلا بزيك دنيا لي
በሁሉም ያጣፈው የሆነ ሙሲባ አለ በላ አለ ሐም አለ ሐዝን አለ ጭንቀት አለ ትካዜ አለ አጠቃላይ የሚገጥሙ ነው ይሄ በሙእሚን ሐቅ ምንድነው ወንጀልን የሚያብሱ ናቸው ነገር ግን አይቀሪ ጉዳይ ነው قال النبي عليه الصلاه والسلام በዛ ሐዲስ አለስተ ተንሰብ አለስተ ቱሲቡከ الأواء ለአቡ በክር ረዲየላሁ ተዓላ አለስተ ተንሰብ ድካም ይገጥምህ የለ ውጣ ውረድ ይገጥምህ የለ እንዲሁም ደግሞ ወሳይቦች ይገጥምህ የለ وذلك مما تجزون به يا بأمانات يا دنيا لا الله جل وعلا أخيرا لا يمتيازبتن عقاب لما قلن ያንን ብሎም ከናካቴው በዛ ነገር ላለመጠየቅ አላህ ጀለ ወዐላ ዱንያ ላይ በእነዚህ በላዎች በእነዚህ ፈተናዎች እንድታልፍ ያንን ጽዱ ሆነ ንጹህ ሆነ እንድትጓዝ ያ በመሆኑ የተነሳ ከነዚህ መሳኢቦች ይህ አካል አርፏል ራሓ ላይ እረፍት ላይ ሆነ ሌላኛው አካልስ ፍጥረታቶች ከሱ አርፏል እሱ ምን ነበር ሙዚ ነበር አዛ አድራጊ ነበር በጥባጭ ነበር በኩፍር በማዕሲያ የተለያዩ አይነት نعم سيراዎችን በማሴር الى اخره ይህ አካል ስለዚህ استراح منه العباد ከሱማን ያርፋል ኢባዶች ፍጥረታቶች አቂሎች የሰው ልጆች አጋንንቶች እንዲሁም ደግሞ ወልቢላድ ሀገርም እረፍት ታደርጋለች እንዲሁም ምድሯም ራሱ እረፍት ታደርጋለች ዛፉም እረፍት ያደርጋል አጠቃላይ ለምን ይህ አካል በማዕሲያው በኩፍሩ በጥባጭ ረባሽ ስለነበር ስለዚህ አላህ ጀለ ወዐላ በጥባጭ የሆኑ ረባሽ የሆኑ በክህደታቸው የሆኑ አካሎችን አላህ ሲያወሳ በተለይ የፍርዓውን አንጃዎች ቡድኖችን ምን አለ አላህ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين እነዚህ አካሎችን አላህ ጀለ ወዐላ ሲያጠፋቸው በአንዲት ንጋት በማዕበል ናም አላህ ጀለ ወዐላ በማስመጥ አላህ ሲያጠፋቸው በፍጹም እነሱን አስመልክቶ ሰማይም አላለቀሰችም ምድርም አላለቀሰች ምን ማለት ነው قال بعض السلف اي فما كان لهم عمل صالح في الارض حتى تبكي الارض لفقدانه ምድር ላይ ለነሱ መልካም ስራ አልነበራቸው ያቺ ምድር ስታጣቸው ታለቅስ ዘንድ ያ የአላህ ባሪያ እኮ እኔ ላይ ስጁድ በማድረግ ለአላህ እኔ ላይ نعم ركوع በማድረግ ለአላህ እኔ ላይ በመጾም ለአላህ الى اخره ትላንትና ያመልክ ነበር አላህ በማለት ያቺ ምድር ታለቅስላቸው ዘንድ ምድር ላይ መልካም ስራ አልነበራቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰማይ የሚያርግ ምክንያቱም አዕማል الصالح መልካም ስራዎች ወደ ሰማይ ያርጋል قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه يعني يرفع اعمال العباد كل يوم الخميس والاثنين ሁሌ ሐሙስና ሰኞ በመጣ ቁጥር የሰው ልጆች ስራ ወደ ሰማይ ያርጋል قال الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اي والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب ማለት ነው መልካም የሆነች ንግግር عمل الصالح ወደ ላይ እንድታርጋ ዘልቃ ትወጣለች ምክንያቱም روح المؤمن በራሱ ወደ ላይ ነው የሚወጣው في اعلى اليين ነው የሚሆነውና ስለዚህ እነዚህ ፍጥረታቶች ካፍር የነበሩ ሙጅሪም የነበሩ ፍስቅ ላይ የነበሩ አካሎች ወደ ሰማይ የሚያርግ መልካም ስራ አንድም ስላልነበራቸው የሰማይ በሮች ያንን የመልካም ስራ መውጫ መስመርን በማጣት ወይም ደግሞ ባለማግኘታቸው ለነዛ ሰዎች ያለቅሱ ዘንድ ሰማይ ምድርን ምታለቅስ ነበር ይልቅ ሰማይና ምድር እነሱን ሰማይ ከማጥለል ምድር እነሱን ከመሸከም የአላህ ጀለ ወዐላ ትዕዛዝ ስለሆነባት እንጂ ፈላጊ ነበር ስለዚህ አላህ ጀለ ወዐላ ወማ ካኑ ሙንዘሪ ከአላህ ቅጣት የሚጠበቁ አጀላቸው በደረሰ ሰዓት የሚቆዩ አልነበሩም አለ አላህ ጀለ ናም ኢባደላህ ስለዚህ كتاب الله جل وعلا عباد الله يا الله سبحانه وتعالى نذكر هو الذي يأخذ الألباب لبن يسوي جوت اللب بما ركوا ميزو داعية هنا وصول سلزي الإكثار منه والتأمل والتدبر لكتاب الله عدرا من البابا لبت نجر كل جزء كذي كتاب النبت كل جزء كالله سبحانه وتعالى نذكر راسعنا النارك لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يا نبي عليه الصلاة والسلام وصية نزازي مكر تأزازي هو نبر
قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قال زيد بن حارثة أو نعم زيد بن حارثة من هذا قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خم بين مكة والمدينة ወደ መዲና እየተመለሱ ከሐጀተል ወዳ በዚህ ውሃ ቦታ ላይ አይኹማ በመባል የሚሰየም በሆነ ውሃ ቦታ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካከላችን ቆመዋል። فحمد الله واثنى عليه اللهን አመሰገኑ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አወደሱና ثم قال يا ايها الناس انما انا بشر مثلكم يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب ከዛም የአላህ ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናንተ ሰዎች እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ የጌታዬ መልእክተኛ ሊመጣ ይቀርባል ያንን ደግሞ አቤት ማለት አይቀሪ ነው እሺ ልን የተገባ ነው ስለዚህ እኔ ከመካከላችሁ ሁለት አሳሳቢ ጉዳዮች ከባድ የሆኑ ጉዳዮች እየለምኑት ከዛ ውስጥ كتاب الله يا الله الكتاب النبي عليه الصلاه قال فيه الهدى والنور بالله كتاب هدايه አለ ብርሃን አለ ዘብሎ የተወዘጋገበ የተወሳሰበ በሆነ ጉዞ አትጓዘም የአላህን ክታብ ከያዝ ተምሺ على نور من الله ከአላህ በሆነ ብርሃን ነው ስትሞት በኑር ነው የምትኖረው ስትሞት نعم ስትኖር በኑር ትኖራለህ ስትሞት በኑር ትሞታለህ ወአከዛ አጠቃላይ ህይወትህ አይሽህ ህይወትህ በአጠቃላይ ቁርአን ሊሆን እያንዳንዱ ህይወታችንም ላይ የሚገባ እያንዳንዱ የህይወት ዘርፋችን ላይ ገብቶ ሙናቀሻ አድርጓል መስመር አስይዞልን ይህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala كتاب وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله كتاب سنة قرآن سنة سنة انتوا ሁለቱም ወህይ ናቸው ወህይ من الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه على بذا حديثنا يا الله الكتاب ሰዎች እንዲይዙ ምእመናኖች እንዲይዙ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገፋፉ እሱን ከመያዝ ጀርባ ደግሞ የሚመጣውን ኸይራት የሚመጣውን በረካ አነሳሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች ስለዚህ ከዚህ ውጭ የተተወ ዒልም የለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞት የመጡት የሆነው ዒልም ለሁሉም ለተኛው አካል ማንንም ሳያበላልጥ የተሰጠ በአንድነት የተሰጠ ስጦታ ነው ኢንማ አና ቃሲሙን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ አከፋፋይ ነኝ አሉ አይቀስሙል ዒልም والله ስለዚህ አንድ ሰው ሸረፍ ልቅና ክብር የሚያገኘው ይህንን ዒልም ይህንን ኪታብ ይህንን ዲን በሚይዘው ልክ ነው ማለት በሚተገብረው ልክ ነውና نسأل الله أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله